ٹھیک ہے چلے آگے چلتے ہیں. وقاص خان ہے, ان سے بات کرتے ہیں. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھیا, کیا حال ہے, کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہے جی. ہاں جی, کیا بات کریں گے؟ جی میرا سوال ہے, آپ لوگ اگر قرآن کریم پہ اعتراض کرتے ہو تو پہلے یہ ضروری ہونا چاہیے کہ آپ لوگ قرآن کریم کے اندر تدبر کرو. اچھا, تدبر کیسے کرتے ہیں ویسے؟ اس کی آیاتوں میں اس کا جو اوریجنل عربی ہے اس کے اندر سوچنا چاہیے کہ یہ حرف کہاں پر استعمال ہو گیا قرآن کریم میں, اور یہ آیات کہاں پر ہونا چاہیے. جیسے جہاد کی آیاتیں ہے, جیسی نکاح کی آیاتیں ہے, جو بھی ہے سب کو اکٹھا کر کے تب کوئی آپ فیصلہ نے لینا تدبر چاہیے. کیا ہے؟ ایسا آپ نے نہیں ہے تدبر کیا ہے؟ کہ یا تو آپ نے ایک نہیں, ہم تو پڑھتے ہیں, ہم تو ایسا کچھ نہیں ہے جس طرح آپ لوگ سوچتے ہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے, ہمیں معلوم نہیں ہوا. اچھا, تو مجھے پھر یہ بتائیں کہ قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ کدھر لکھا ہے کہ اتنی بار سجدہ کرنا ہے, رکوع اتنی لمبا ہونا چاہیے, قیام اتنا لمبا ہونا چاہیے, بتائیں کہاں لکھا ہے؟ تو اس کے لیے تو احادیث نبوی ہے, یہ تواتر سے آ رہا ہے نا کہ جبرائیل علیہ تو کہاں السلام پہ نے لکھا نبی ہے, مجھے بتائیں تو صحیح نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں آپ تدبر نہیں کرتے, تو میں نے تو بڑا تدبر کیا کہ میں قرآن سے یہ پوچھنے کی کوشش کروں کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں, صلاۃ کیا ہے, میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی, نماز کیسے پڑھنی ہے, عشاء کی نماز کی کتنی رکھتے ہیں, میں نے قسم لے لیں اتنا پوچھنے کی کوشش کی ہے نا, رو کے اللہ سے دعائیں مانگ کے کہ مجھے اللہ میاں یہ بتا دو کہ قرآن کے مطابق میں نے عشاء میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں, قیام کتنی دیر کا کرنا ہے, رکوع کتنی دیر کا کرنا ہے, سجدے کتنے کرنے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ایک منٹ بھائی, تو مجھے لگتا قرآن ہے آپ کریم بڑے میں مدبر ہیں قرآن کے بارے میں, تو ذرا پڑھ کے مجھے بتائیں تو نہیں, میں صحیح. ایسا نہیں, لیکن بھائی قرآن کریم میں قیام بھی لکھا ہے, رکوع بھی لکھا ہے, سجدہ بھی لکھا ہے, اس کا ٹائم بھی لکھا ہے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا اچھا, تو مجھے موقوتا, بتائیں اور آپ اس کا عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ بھئی یہ تو تواتر سے یار, میں نے اپنے باپ دیکھا, اس نے اپنے باپ دیکھا, اس طرح اچھا, تو نبی صلی اللہ علیہ پھر وسلم اس کا تک یہ مطلب ہے کہ تواتر قرآن سے بڑا ہے. نہیں بھئی, کوئی چیز ایسا ہوتا ہے تواتر سے آ رہا ہے, جیسا جبرائیل علیہ یار السلام نے ٹھیک نبی ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ تواتر سے آ رہی ہے نماز, اس کا مطلب ہے کہ جی ہاں, قرآن اسلام جو ہے وہ تواتر میں ہے, قرآن میں نہیں ہے. نہیں, نماز کا جو نماز طریقہ کا ہے, طریقہ تواتر میں بتایا گیا, قرآن میں نہیں ہے. اللہ قرآن میں ڈالنا بھول گیا تھا, اس لیے قرآن اللہ کی نہیں مکمل ایسا کتاب نہیں. بھئی ہر چیز کی دیکھو, قرآن کریم نے تو سب کچھ بتایا, پیدائش سب کچھ بتا, زمین و یار آسمان کی ٹھیک ہے, میں پیدائش, مان رہا ہوں آپ کی بات ہے کہ قرآن کریم نے سب ہر کچھ چیز, بتایا, مگر ہر چیز کا نماز کا بھئی, طریقہ کدھر بتایا, یہ لیکن بتائیں ایسا مجھے. ہر آیت چیز تو نمبر نہیں بتائے آپ بھئی, مجھے ایسا تو تواتر نہیں. بتا رہے ہیں, مجھے آیت نمبر بتائیں کہ فلاں نمبر آیت میں لکھا ہے کہ اتنے سجدے کرنے ہیں, اتنے رکوع کرنے ہیں, اتنا قیام کرنا ہے, اتنی رکعت عشاء کیا, اتنے فرض ہیں, اتنی سنتے ہیں, یہ مجھے بتائیں نا کہاں ہیں. تو یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بھئی, تواتر سے آیا. نہیں تو پھر مانے نا کہ قرآن میں نہیں ہے, یہ بھی کہہ دیں, ہمت کریں. تو بھئی دو طریقے, ایک تواتر سے آیا, تواتر یار سے ٹھیک ہے نا, تو پھر یہ مانیں کہ قرآن میں نہیں ہے. ہاں, میں مانتا ہوں نماز ہاں, تو تواتر سے بس آیا. پھر اس کا مطلب ہے قرآن اللہ کی مکمل کتاب بھی نہیں ہے, کیونکہ مکمل کتاب اگر ہوتی تو نماز کا طریقہ ہوتا بیچ میں. دیکھو قرآن کریم میں ہر چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے, پھر آپ کو اللہ نے عقل دی, اسی کو استعمال کرنا ہے. اچھا, تو اللہ نے جب عقل دی ہے تو اللہ نے عقل سے کہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ عقل تو ابھی استعمال تو میں کرنے نے کا پتہ بتایا, لگتا ہے کہ نماز بھئی کیسے ایک پڑھنی منٹ, ہے, اتنے ابھی تو سجدے میں نے کرنے ہیں. بتایا تواتر. بھئی ایک منٹ, کوئی چیز ہوتے ہے تواتر سے ہوتا ہے, جیسا حج کا احکام ہے, حج 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھا, کوئی حج نہیں پڑا, مدینہ میں ہجرت کر کے جب حج فرض ہو گیا تب جا کے مکہ مکرمہ ادھر حج پڑا, حج ادا کیا. اچھا, تو چلے مجھے یہ بتائیں کہ شراب حلال ہے کہ حرام ہے؟ یہ تو حرام ہے بھائی. کیوں حرام ہے؟ تو جس آیات میں لکھا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس, اس میں بڑا گناہ ہے, بڑا. اچھا, تو یہ پھر سورۃ دوسری بقرہ بھی میں آیت ہے جس کے اندر یہ لکھا کہ جب شراب پیو تو نماز کے پاس نہ جاؤ, تو دونوں میں سے سچی آیت کون سی ہے؟ اس میں شراب کہا لکھے, لکھا ہے نا کہ جب آپ نے شراب پی ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. یار اس میں شراب کا ذکر ہے, اس سوکارا کا مطلب ہے بے ہوشی.
उसमें शराब का जिक्र नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता, उसमें शराब का ही जिक्र है यार। आयत का नंबर बताएं, चलें बताएं आयत का नंबर। नहीं मुझे तो आयत का नंबर मालूम नहीं है, लेकिन उसमें सोकारा का जिक्र है। सोकारा का मतलब है कोई भी तरीका हो। सोकारा तो उसे बेहोशी को होता है, जैसे क़यामत की बेहोशी होती है, जब क़यामत का दिन बर्पा होता है उसकी दिन के लिए सोकारा कहा। मौत जब आते है उसके लिए भी सोकारा कहा। तो वह आदमी क्या शराब पीता है क़यामत के दिन, क़यामत से पहले जब क़यामत बर्पा होती है? नहीं तो आप तो मसला यह है कि आप उसका तर्जमा और कर रहे हो। वहां पे तो लिखा है कि जब शराब पियो तो कुरान की नमाज के करीब ना जाए, वहां पे तो लिखा हुआ है। ठीक है भाई सोकारा का यहाँ ये मतलब नहीं है कि उसने यार, आपसे बड़े बड़े मुतरजम जो हैं वो लिख रहे हैं कि जब शराब की, जब नशे की हालत में हो, सुकारा नशे की हालत में, ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि तब आप नमाज के करीब ना जाओ। तो नशे की हालत में कौन सा हजरत मोहम्मद के वक्त में कौन सा नशा होता था? और मुझे बताएं, सऊदी अरब में भाई पहले सोकारा का मतलब हजरत मोहम्मद कौन सा नशा और कर सकते थे? चरस मिलती थी वहां पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, देखो ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे लिखा सूरत है हज की दूसरी आयत में सोकारा का लफ्ज आया जब क़यामत शुरू। 43 है मेरे भाई, सुन लो ना यार। सूरह निसा की आयत नंबर 43 है, मोमिनो जब तुम नशे की हालत में हो तो जब तक इन अल्फाज को जो मुंह से ना कहो, समझने ना लगो, नमाज के पास ना जाओ। ठीक है, तो सकारा का मतलब है इंटॉक्सिकेटेड। इंटॉक्सिकेटेड का मतलब जो है नींद की हालत नहीं है, नशे की हालत है। तो मुझे बताएं कि मक्के में हजरत मोहम्मद के वक्त में कौन सा और नशा होता था शराब के अलावा? ठीक है, एक मिनट भाई, ये एक मिनट, सूरत हज एक मिनट, सूरत हज की जो दूसरी आयत है ये क़यामत की शुरू में होता है। वहां भी सोकारा का लफ्ज़ वतरन्नासा सोकारा वमा हुम बेसोकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। तुम लोगों को देखो कि वो बेहोश होंगे, वमा हुम बेसोकारा, वो बेहोश ऐसा नहीं है, लेकिन वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, लेकिन वो अल्लाह का अजाब होगा। यहाँ पर किसने शराब पी मुझे बताइए? यार मैं आपको इधर कितने मुतरजमों का और दिखा देता हूँ यार। आपका मसला ये है ना मुसलमानों का कि जब बात आती है ना तर्जमे पे, तो ये मौलाना जूनागढ़ी के और सबके अब्बा जान आप लोग बन जाते हो। यहाँ पे मैं इतनों को और दिखा देता हूँ, सारों ने यही लिखा नशा। ठीक है, सब ने नशा लिखा हुआ है भैया। आप लोग नहीं मानोगे क्योंकि आप लोगों को जब कुरान का समझ आती है ना, यहाँ पे हम फंसने लगे हैं। ठीक है, ए लोगों, पहले जो है ना, सबसे पहले फिर जलीलुल कुरान वालों की, जिलालुल कुरान वालों की है, उसके अंदर जब तुम नशे की हालत में हो। फिर हमारे पास तफहीमुल कुरान है, ठीक है, सैयद अबू अल मौदूदी की, जब तुम नशे की हालत में हो। फिर फतेह मोहम्मद जलंधरी की, जब तुम नशे की हालत में। ठीक है, फिर बयानुल कुरान डॉक्टर इसरार अहमद की, जब तुम नशे। भैया हम तफासिर पे नहीं जाएंगे, हम कुरान के अंदर जो सोकारा का लफ्ज़ है वही का मतलब लेंगे ना। सोकारा का या एक मिनट यार, ठहर जाओ, थोड़ा सब्र करो। यहाँ पे मैंने जितने भी कुरान.com पे उर्दू के तर्जमे हैं ना, सब मैंने निकाल दिए हैं। उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जब तुम नशे की हालत में हो, यही लिखा है उन्होंने ये नहीं लिखा कि जब तुम नींद की हालत में हो नमाज के पास ना जाओ। भाई फजर की नमाज तो फिर होनी नहीं चाहिए थी अगर नींद की हालत की बात होती। ठीक है, तो मसला यह है कि कुरान में एक जगह ये कह रहा है कि शराब हराम है, दूसरी जगह ये कह रहा है कि जब तुम नशे की हालत में हो तो तब ना जाओ। और हमें तो हदीसों से भी ये पता लगता है कि शराब शुरू से हराम नहीं थी, पर आप नहीं मानोगे क्योंकि आप कुरान की वो तफसीरें कर रहे हो जो आपकी मर्जी की हैं। आप वो कुरान बदलने वाले लोग हो आप। ठीक है मेरे भाई वकास, आप वो शख्स हो जो कुरान बदल देते हो। ठीक है, आप कुरान बदलने वाले शख्स हो, समझ गए हो? तो अल्लाह से डरो, कुरान ना बदलो। अगर यहाँ पर ये मतलब लिया जाए सोकारा का, शराब पीने का, तो सूरत हज में दूसरी आयत है, वहां पर भी 2 बार सोकारा आया। ये कयामत की इब्तिदा हुए तो वहां क्या, किसने शराब पी मुझे बताइए? तो मुझे ये बताओ एक मिनट, मुझे ये बताओ कि सूरह हज का तर्जमा आप क्यों नहीं करते कि इंटॉक्सिकेट होए? आप ये मान रहे हो कि सूरह हज में वो तर्जमा ठीक है, वो वाला तर्जमा आप इधर लगा रहे हो, तो ये वाला उधर लगा दो ना। सोकारा का ये मतलब, सोकारा का ये मतलब नहीं कि किसी ने शराब पिया। सोकारा का ये मतलब है जब तिलावत होती है तो आपको समझना चाहिए कि कौन क्या
اس کے بعد جو یا ایھا الذین لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. نہیں تو انٹاکسیکیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی، مجھے یہ بتاؤ ذرا. بھائی کوئی بھی بے ہوشی ہو یار، ایسا نہیں ہے کہ جو پڑھ یار یہ عجیب ہی فارغ آدمی ہے یار، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اچھا اپنا دماغ غالب کدھر ذرا چھوڑ کے آ جائے. انہوں نے یہ جو حضرت آئے ہیں وقاص صاحب، انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا تدبر کرنے سے. ہاں تو ذرا تدبر ہم تھوڑا پھر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نکالیے وہ افلا یتدبرون والی جو آیت ہے، وہ سورہ محمد کی نمبر کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں 47:24. اسی آیت کے اندر کیا کہتے ہیں، اسی آیت پر تدبر کرنا ہے. سب سے پہلے تو جس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ تدبر کرو، اسی آیت سے تدبر کا آغاز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو ہم اسی آیت پر تدبر کرتے ہیں. 47 کی 20 آ گئی تھی، 47 کی 20. ٹھیک ہے جی، تو ذرا اس کو سامنے لے آئیں. نہیں 47 کی 20 نہیں 24. 24 یہ آ گئی تھی سر 24. ٹھیک ہے، سامنے آ گئی. ہاں افلا یتدبر. میں پڑھ دیتا ہوں، میں پڑھ دیتا ہوں اور ترجمہ انہی سے کراتے ہیں حضرت سے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. ہاں ابھی سارا نکل آئے گا. آپ ذرا اس کا ترجمہ کیا کہتے ہیں کریں. ہم اسی آیت پر تدبر کرتے ہیں آج. ہاں چلیں بتائیں اس کا ترجمہ کریں. حضرت ذرا اس آیت کو ٹرانسلیٹ کیجئے ہمارے لیے. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کی دلوں پہ تالے لگا ہوا ہے. اچھا تھینک یو. بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا. دوسری جگہ کہتا ہے وَلِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، قرآن کی آیاتوں میں تدبر کرو. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس نے نصیحت چلے اگلی بات سن لینا مولانا صاحب، شروع نہ ہو جائیں. ابھی ذرا 47:24 پر تدبر کرتے ہیں نا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ٹھیک ہے جی. اب وہ اسی پر تدبر کریں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دلوں پر یا کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے کیا، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. تو ہم جب تدبر ہی کرتے ہیں نا تو ہمارے سامنے کئی باتیں سامنے آتی ہیں. ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ انسان ایک زمانے میں سوچتا تھا کہ انسان جو ہے وہ دماغ سے نہیں بلکہ دل سے سوچتا ہے، اور سوچ کا تعلق کوگنیٹو، جو سوچ کا تعلق جو ہے شعور کا تعلق دل سے ہے. انسان ایک زمانے میں ایسا سوچتا تھا. اسی غلط سوچ کی بنیاد پر انسان کی زبان میں یہ محاورہ بنا. ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے کہ یہ ایک محاورہ ہم آج بھی استعمال کرتے ہیں کہ کسی کا دل چاہ رہا ہے، میرا دل یہ کر رہا ہے. لیکن یہ یاد رکھے کہ یہ جو محاورہ جو ہماری زبان میں آج بھی استعمال ہو رہا ہے وہ ایک علمی خطا اور فہم کی خطا اور غلطی کی وجہ سے انسان نے اپنی زبان میں ڈالا. یہ بات واضح ہے کہ انسان دل سے نہیں سوچتا. وہ جو محاورہ ایک علمی خطا کی بنیاد پر غلط العام ہوا ہے، اس کا استعمال قرآن کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے تو آپ کو مشکل پیش آئے گی اس کو ایکسپلین کرنے میں، کیونکہ خدا کے لیے تو بڑا آسان تھا کہ وہ کلیئر میسج دے دیتا کہ بھی انسان جو ہے وہ ذہن سے سوچتا ہے اور اس کے ذہن پہ تالے لگے ہوئے ہیں، اس کے دماغ پہ تالے لگے ہوئے ہیں. اب قرآن کے رائٹر نے وہی غلطی کی جو کہ اس وقت کے انسان کے مطابق تھی. تو ذرا تدبر کو، ہم تو قرآن کی بات پر عمل کر رہے ہیں، ہم بالکل ذرا تدبر کریں گے، بات کی تہ میں گھسیں گے تو آپ کو بیچ میں سے شگاف نظر آنا شروع ہوں گے. ظاہری بات ہے جو بہت اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے اپنا میسج بیان کرنے میں، اس کو لگتا ہے کہ یار میرا میسج اتنا فول پروف ہے کہ لوگ اس کو ٹھوک بجا کے بھی دیکھ لیں گے تو وہ اس میں سے کوئی غلطی یا کوئی شگاف نہیں نکلے گا. تو یہ ایک اوور کانفیڈنس کی سٹیٹمنٹ ہے ایک انسان کی طرف سے کہ جی ہاں جی سوچ بچار کر لو اور کیا کہتے ہیں بیچ میں سے آپ کچھ نہیں نکال پائیں گے. لیکن اصل بات یہ کہ پریسائزلی جب آپ تدبر کرتے ہیں تو اسی آیت میں سے اژدہا جو ہے وہ منہ کھولے آپ کا سواگت کر رہا ہے. تو ایک تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بھی اور باتیں ہیں کہ بھائی قرآن جو آپ تواتر کی بات کر رہے ہیں، خود قرآن میں تواتر نہیں ہے. خود قرآن کی آپ کی جو ورژنز ہیں وہ ان میں اتنی ویریشن ہے، اور یہ ایک افواہ اڑائی ہے بنیادی طور پہ. اس افواہ کے پیچھے بھی کیا کہتے ہیں مولانا مودودی کا رول ہے کہ جی بنیادی طور پر کیا کہتے ہیں جو ڈس ایگریمنٹس ہیں قرآن کے ورژنز میں وہ صرف آپ کے قرأت کے اور حروف اور قرأت کے ڈفرینسز ہیں.
सना मैन्युस्क्रिप्ट आपके सामने है, आप कहेंगे तो मैं आपको रेफरेंस के साथ अभी स्क्रीन गालिब के सामने शेयर कराऊंगा और ऐसा डिफरेंस आपको दिखाऊंगा सना मैन्युस्क्रिप्ट में और जो आपके पास जो वर्ष हफ्स में है, जो सिर्फ एराब का डिफरेंस नहीं है, वो एक डिफरेंट वर्ड है, लफ्ज ही नहीं है, वो लफ्ज ही डिफरेंट है। तो तवातुर तो आपके कुरान में नहीं है, आप कह रहे हैं तवातुर आपको उससे मिल रहा है लोगों के उससे अमाल से कि जी वो नमाज कैसे पढ़ते थे। तो तवातुर तो एक ढकोसला है जो कि बहुत पॉपुलर है इस्लामी उलमा के कलाम में ये लफ्ज। तो दरअसल तवातुर तो कुरान में भी नहीं है, आपके कुरान के वर्जन क्या कहते हैं उसमें शिगाफ है, तो उसकी तो बात ही ना करें। लेकिन कमिंग बैक टू 47:24 अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालहा, इसी के अंदर इतनी बड़ी एक इल्मी खता है, जरा तदब्बुर करें तो आप पर वाज़ेह हो जाएगी। मेरे ख्याल है फिर वाज़ेह होगी वकास भाई पे। भाई से या नहीं हुई? मुझे बताइए एक मिनट, कुरान करीम में एक दिल का लफ्ज आया जिसके लिए कल्ब बोला, एक फुआद किसको बोलता है? इस आयत में क्या बात हो रही है? इस आयत में इस आयत फुआद की बात करो आप ना, एक आयत की बात होती है आप दूसरी पे जंप करते इस हो। पे इसमें आपका कुलूब मसला है, ये है। इसमें तभी तो नहीं, इसमें फुआद लिखा है। आपको कुरान समझ नहीं आएगा, आपको इससे ये समझ आएगा कि ये एक बड़ी फजूल किताब है जिसको अपनी खुद समझ आप नहीं थोड़ा आती। तदब्बुर एक करें, आयत में एक बात करता है, दूसरी आयत में दूसरी बात कर देता है। हजरत आप तदब्बुर करें कि 47:24 में जो आयत हमारे सामने शेयर है, कुलूब लिखा है या फुआद लिखा है, थोड़ा तदब्बुर कितनी करें। स्टूपिड आयत आपने है। कहा कि आदमी दिमाग से सोचना चाहिए, जहन से, तो अल्लाह ने दो का जिक्र तो किया। भाई दिलों एक पे आयत- ताले लगने की बात क्यों कर रहा है? दिल से तो बंदा सोचता ही नहीं है, दिल पे ताले, वो दिमाग एक- पे ताला क्यों एक निकाला मिनट। गया? यानी आप देखें वो मिनट भाई, कलूब पे ताला तदब्बुर क्यों लगा है? देखें, पूरे तनाजुर में देखें, आप कहते हैं ना कॉन्टेक्स्ट में आपको फालेहा कुफल उर्दू में भी ताले को कहते हैं, ठीक है? अलहदा अल्फाज को अलहदा नहीं देखना, पूरी आयत को पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें। वो बात हो रही है कॉन्टेक्स्ट तदब्बुर करने की, सोचने समझने की, और आगे कह रहा है कि जी दिलों पर ताले लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि सोचने समझने की जो सलाहियत है वो दिल में है। ये जरा ये आपको इस पे तदब्बुर करें ना, ये आयत क्या कह रही है। नहीं, एक मिनट, दो का जिक्र किया, सूरत कसस में एक आयत है। इस यार वक्त आप आप इस बताएं आयत से सामने आप जिस आयत की बात होती है उससे भागते क्यों हो? यानी यहाँ पर इसका मतलब है नहीं, भाई साहब ने कहा कि दो जहन छोड़े। से, भाई एक मिनट, कुरान कहता है कि एक फुआद है, एक कल्ब है, दो का जिक्र किया, एक का जिक्र नहीं, एक मेरे का भाई जिक्र हम नहीं। इस आयत की बात कर रहे हैं, ये जिक्र तो इस गलत आयत है की ना, बात कर रहे हैं। ये तो एक हाँ। इल्मी खता है ना, ये तो माने ना। हाँ। और आप ये समझ रहे हैं ना कि नहीं, अगर ये खुदा की तरफ से होता तो एक भी इल्मी खता नहीं होनी चाहिए थी, दूसरे को भूल जाए। एक इल्मी खता अब है ना, मुझे ये तो वाज़ेह है। जो सूरत कसस में जो दो लफ्ज है, एक यार फुआद आप है, एक कसस की पहले बात इस ही नहीं हो आयत रही। की बात मुकम्मल करो सूरह ना भाई, मोहम्मद, आप सूरह कसस पे क्यों भाग रहे हो? सूरह मोहम्मद की आयत आपके सामने पहले भी रखी है मैं हजरत। आपसे एक आयत पे बात कर रहा था, आप दूसरी पे भाग रहे थे। आप इस आयत को आप कुरान से निकालेंगे, फिर मैं चला जाऊंगा सूरह नहीं, कसस की इस आयत को तरफ। निकाल दें, हम इस दूसरी आयत को को मान निकाल लेते दें, हैं। इस आयत को निकाल दें, हम सूरह कसस की आयत खोल लेंगे। मैंने पहले पहले इस कहा आयत को तदब्बुर हज़फ करना करें। चाहिए कि कौन सोचता है और कौन क्या करता है, इसके लिए अल्लाह ने दो इस्तेमाल किए, एक फुआद, यार एक आपको कल्ब। तो एक गलत हो गया ना, दूसरी की तरफ नहीं जाएंगे। एक आयत तो गलत गलत है, होगी एक ना भी फिर। पता है, ये तो आप मान रहे हैं। इसी वजह से आपको दूसरी आयत को एज ए रेफरेंस कोट करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आपको इस आयत में कोई कमी नजर आ रही है, इस आयत में इल्मी खता नजर आ रही है। इसी वजह से आप सूरह कसस की तरफ जा रहे हैं। इस आप आयत में पहले सूरह भी, मोहम्मद, आपको पहली आयत में भी सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 24 का जो शगाफ है, जो अजदा है, आप पर वाज़ेह हो गया हजरत। इसी वजह से आप सूरह कसस को कोट कर रहे हैं अपने दिफा के लिए। ये आपको बात समझ में आ रही है? आपको तदब्बुर कर रहे हैं आप? ये आपने थोड़ा तदब्बुर किया है तो आप पर ये बात वाज़ेह होगी है कि इस आयत में एक इल्मी खता है, इसीलिए आपको दूसरी आयत की बेसाखियों की जरूरत पड़ रही है। इस पर मेहरबानी, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे भाई हैं, हमें आप पर कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे। आप जो समझना चाहते हैं उसको समझें, अपना बिलीफ सिस्टम में रहें। लेकिन हजरत एक ऑनेस्ट जो मेरी गुजारिश इस्तदा होगी, आप हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, जो भी हैं, हम ये आपसे अर्ज ये कर रहे हैं कि आराम से बैठकर तसल्ली से, तहम्मुल से जो कुरान कह रहा है वो करें, और कुछ नहीं कह रहा। अफला यतदब्बरू, क्या आप तदब्बर नहीं करते? तदब्बर करेंगे तो आप पर कुरान में से शगाफ और अजदहे निकलेंगे। ये मेरी इस्तदा है। आराम से बैठिए, और हम आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे को आपको अपना कोई बिलीफ सिस्टम चाहिए, जो आप मानना चाहते हैं माने, जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन ये बात ऑडियंस के सामने वाज़ेह होगी है कि इस आयत में जिसमें तदब्बर करने का हुक्म दिया जा रहा है, उसी आयत में एक इल्मी खता है, और उसको डिफेंड करने के लिए आप सूरह कसस की तरफ जा रहे हैं, चूंकि आपको ये कमी नजर आ रही है। और ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपको ये कमी नजर आ गई है।
नहीं, आपने कहा कि इंसान दिमाग से सोचता है। मुझे उसी आयत में दो का जिक्र है, मुझे समझाइए उसमें फुआद क्या है और कल्ब क्या है, मुझे समझाइए। लेकिन हजरत इस आयत में सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 24 में फुआद लिखा है या कल्ब लिखा है? इधर तो गलती है ना, इस गलती को तो माने ना। ये आयत तो गलत है ना, उसकी दूसरी आयत गलत हो गई, मेरे भाई ये चलो ठीक है, 1 मिनट मैं सुपर चैट पढ़ लूं, फिर आपसे बात करते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से इनको टाइम दें, ये अलहदा से घर बैठकर तन्हाई में सोचें। हम इनसे अभी जवाब नहीं मांग रहे हजरत आपसे, आपको प्रेशराइज करना भी मकसद नहीं है। आप अपने नाम से आए, हम आपका एहतराम करते हैं कि आप आए हैं चैनल पर। मेरी इस्तदा ये होगी कि अकेले में तन्हाई में बैठकर इस पर सोचिए, फिर आइए, क्योंकि अभी बहरहाल लोगों पर ये बात वाज़ेह हो रही है कि 4724 में एक इल्मी खता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।